Good morning, friends. Once again, welcome to on Google Classroom Teaching Learning Program. Dear friends, we already discussed about the topic history of novel. In the beginning part of the novel, we discussed that novel is a very important part in 18th century because most of the reader attracted to novel because there are intellectual, sentimental, and realistic things we find in the novel. And that is why it is recognized as the most dominant literary genre in the 18th century. After that, novel is a long narrative fiction which describes intimate human experience. And after that, what is the first European novel, what is the first Indian novel, and what is the importance of all these things we already discussed in first part and second part. What is the Indian scenario, what is meant by novella, and what is novel, all we already discussed. And the third part of the novel, we already discussed that elements of the novel, that is the theme, plot, character, setting, conflict, language, etc. Dear friends, this is a very important things. We know that novel relate, that is the novel is a mirror of society which describes human life and their manners. So dear friends, now before going to discuss, now see the page number 176. Today we are going to discuss about types of novels. Now see the page number 176. विद्यार्थी मित्रांनो, सुरुवातीला आपण नॉव्हेल म्हणजे काय, 18व्या शतकामध्ये नॉव्हेलचा उगम झाला, लोक त्याकडे आकर्षित झाले, हा एक साहित्याचा महत्त्वाचा भाग त्या ठिकाणी आपणाला पाहायला मिळाला. त्यानंतर आपण नॉव्हेल म्हणजे काय, नॉव्हेलचे एलिमेंट्स कुठले आहेत, भारतामध्ये त्या नॉव्हेलचा भारतामध्ये नॉव्हेल सुरुवातीला कोणी लिहिली पहिली नॉव्हेल, युरोपमध्ये पहिली नॉव्हेल कोणी लिहिली, अनेक प्रकारचे नॉव्हेलिस्ट आपण पाहिले, त्यांचा उल्लेख लेखकाने ह्यामध्ये केलेला आपल्याला दिसतोय. आणि आता आपण नेक्स्ट टॉपिक पाहणार आहोत, टाईप्स ऑफ नॉव्हेल्स. डिअर फ्रेंड, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू नो द टाईप्स ऑफ द नॉव्हेल्स. कारण ज्यावेळेस आपण एलिमेंट्स ऑफ नॉव्हेल्स पाहिले, त्याचबरोबर नॉव्हेलचे प्रकार कोणते आहेत ते सुद्धा पाहणे गरजेचं आहे. आता एलिमेंट्समध्ये तुम्हाला प्रश्न विचारले जातील, ते तुम्ही त्या ठिकाणी नोट्स तयार करायचे आहेत की थीम म्हणजे काय, प्लॉट म्हणजे काय, कॅरेक्टर्स म्हणजे काय, सेटिंग म्हणजे काय, कॉन्फ्लिक्ट म्हणजे काय, लँग्वेज और स्टाईल म्हणजे काय, हे तुम्ही स्वतः नोट्स त्या ठिकाणी पुस्तकामध्ये दिलेलेच आहेत. ऑलरेडी वी डिस्कस अबाउट इट. यू शुड राईट इन युअर ओन लँग्वेज. Okay, dear friends, this is your homework. Now, page number 176. See the page number 176. Okay, without textbook, already told you that without textbook we cannot learn any language. Not only English but also any language you cannot learn without textbook. Please see page number 176. Types of novel. The first type of novel, realistic novel. आता रिअलिस्टिक नॉव्हेल, रिअलिस्टिक म्हणजे काय, वास्तववादी नॉव्हेल. द रिअलिस्टिक नॉव्हेल इज अ फिक्शन दॅट गिव्स द इफेक्ट ऑफ रिअलिझम. व्हॉट इज द फिक्शन? फिक्शन मीन्स इमॅजिनेशन्स, दॅट इज द काल्पनिकता. द रिअलिस्टिक नॉव्हेल इज अ फिक्शन, एक कल्पना असते, दॅट गिव्स द इफेक्ट ऑफ रिअलिझम. आणि त्याचबरोबर त्याच्यावरती कशाचा परिणाम होतो, रिअलिझमचा. लेखक कधी कधी काय करतात, तर वास्तववादी विचार करून लिहितात, कल्पना करून लिहितात. द रिअलिस्टिक नॉव्हेल इज अ फिक्शन दॅट गिव्स द इफेक्ट ऑफ रिअलिझम. समटाइम्स दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए नॉव्हेल ऑफ मॅनर्स, अँड दॅट इज वाय इट इज कॉल्ड नॉव्हेल ऑफ मॅनर्स. इन युअर एक्झाम
the examiner will ask such type of question that which novel is called the novel of manners, that is the realistic novel is called novel of manners. It can be characterized by its complex characters with mixed motives that are rooted in the social class. It can be characterized by its complex characters. Sometimes we find the complex characters with mixed motives that are rooted in the social class. समाजामध्ये काय काय गोष्टी घडत आहेत त्याचे अनेक कॉम्प्लेक्स कॅरेक्टर्स, वेगवेगळे व्यक्तिमत्व आपल्याला त्यामध्ये पाहायला मिळतात. त्याच्या मोटिव्स, त्याच्या थीम्स आपल्याला पाहायला मिळतात. द कॅरेक्टर्स इन द रिअलिस्टिक नॉव्हेल इंटरॅक्ट विथ अदर कॅरेक्टर्स. इंटरॅक्शन्स, देअर इंटरॅक्शन विथ अदर कॅरेक्टर्स अँड अंडरगो प्लॉजिबल अँड एव्हरीडे एक्सपिरियन्स. प्लॉजिबल मीन्स मोजक्या शब्दामध्ये. And they discuss, they interact with all that characters like us. When we read any novel, we feel that we are in the same character. ज्यावेळेस एखादी कादंबरी आपण वाचत असतो त्या ठिकाणी आपल्याला असं वाटतं की ते कॅरेक्टर म्हणजे मीच आहे. इतका जिवंतपणा त्या कादंबरीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. अँड दॅट इज वाय रिअलिस्टिक नॉवेल, बिकॉज इंटरॅक्शन विथ अदर कॅरेक्टर्स अँड अंडरगो प्लॉजिबल एव्हरीडे एक्सपिरियन्सेस. आयुष्य जगताना आपल्याला अनेक प्रकारचे अनुभव येत असतात. तेच अनुभव लेखक त्याच्या लेखनातून लिहिताना आपणाला दिसतो आणि मग ते अनुभव आपणाला आपलेच आहेत की काय असे वाटायला लागते. अँड दॅट इज कॉल्ड रिअलिस्टिक नॉवेल. रिअलिस्टिक नॉवेल मीन्स टू एक्सप्रेस रिअलिस्टिक थिंग्स, ट्रू थिंग्स, रिअल थिंग्स इन द नॉवेल. वेन वी रीड दिस नॉवेल वी फील लाईक, आपणाला ते जाणवतं, फील होतं, म्हणजेच त्याला काय म्हणतो रिअलिस्टिक नॉवेल. द कॅरेक्टर इज लाईक अस, त्यातलं एखादं पात्र आपल्यासारखंच आहे का असं वाटायला लागतं. दॅट इज कॉल्ड रिअलिस्टिक नॉवेल. आता दुसरा जो प्रकार आहे पिकारक्स नॉवेल. पिकारक्स नॉवेल, द वर्ड पिकारक्स इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्पॅनिश वर्ड पिकारो विच मीन्स रफ. आता रफ म्हणजे काय, नकलीपणा. आता या पिकारक्स नॉवेलमध्ये काय असतात पहा. दिस वर्ड इज टेकन फ्रॉम द स्पॅनिश वर्ड पिकारो विच मीन्स रफ. द पिकारक्स नॉवेल नॅरेट द ॲडव्हेंचर ऑफ द प्रोटॅगॉनिस्ट. प्रोटॅगॉनिस्ट म्हणजे आपल्याला माहिती आहे, प्रोटॅगॉनिस्ट आपण गेल्या लेक्चरला डिस्कस केलं. प्रोटॅगॉनिस्ट मीन्स हिरो, जो मेन कॅरेक्टर आहे. ही इज ॲडव्हेंचरस. दॅट इज ए पिकारक्स नॉवेल नॅरेट्स द ॲडव्हेंचरस ऑफ द प्रोटॅगॉनिस्ट. त्या पिकारक्समध्ये आपणाला पाहायला मिळतं की त्या हिरोची जी अवस्था असते ती अतिशय दयनीय असते. तो सर्वसामान्य असतो. ए पिकारक्स नॉवेल नॅरेट द ॲडव्हेंचरस, आणि त्याचा तो ॲडव्हेंचरस आणि त्यातून त्याचं जे साहस आपणाला पाहायला मिळतं. जरी त्या अवस्था तशी दयनीय असली तरी त्याचे साहस आपणाला पाहायला मिळतं. की ए पिकारक्स नॉवेल नॅरेट द ॲडव्हेंचरस ऑफ द प्रोटॅगॉनिस्ट. त्या प्रोटॅगॉनिस्टचं साहस आपल्याला त्यातून पाहायला मिळतं. हु इज अन इसेंट्रिक. इसेंट्रिक मीन्स विचित्र, विक्षुप्त. तो कसा असतो, इसेंट्रिक असतो. ऑर डिसरिप्युटेबल पर्सन, नॉट द गुड पर्सन. समटाईम म्हणजे त्या ठिकाणी समटाईम ही इज अन इपिसोडिक फॉर्म. तो कसा असतो, विचित्र असतो, जरा विक्षुप्त कॅरेक्टर आपल्याला त्यामध्ये पाहायला मिळतं. दिस इज द पिकारक्स नॉव्हेल. त्यामध्ये आपल्याला त्या हिरोचं अवस्था पाहायला मिळते. पिकारक्स नॉव्हेल, व्हॉट इज मीन बाय पिकारक्स नॉव्हेल. पिकारक्स मीन्स नॉव्हेल मीन्स इट इज अ लॉंग नॅरेटिव्ह. दॅट इज द नॅरेटर नॅरेट दी ॲडव्हेंचरस स्टोरी ऑफ दी हिरो. जरी तो हिरो सामान्य असला, मिडल क्लासमधला असला, जास्त गुण त्याच्यामध्ये नसले तरी त्याचे ॲडव्हेंचरस आपणाला पाहायला मिळतं. दॅट इज कॉल्ड पिकारक्स नॉव्हेल. नेक्स्ट टाईप, हिस्टॉरिकल नॉव्हेल. ए हिस्टॉरिकल नॉव्हेल इज अ नॉव्हेल सेट इन अ पिरियड अर्लियर दॅट ऑफ द रायटिंग. हिस्ट्री मीन्स पास्ट. ऐतिहासिक कादंबरी. ऐतिहासिक कादंबरी आपण पाहतो त्यामध्ये काय दाखवलेलं असतं की पास्ट. इट डिपिक्ट द पास्ट. भूतकाळामध्ये जे घटना घडलेल्या आहेत त्याचं हुबेहूब वर्णन केलं जातं
त्याला आपण म्हणतो हिस्टॉरिकल नॉवेल. हिस्ट्री डील्स विथ द पास्ट थिंग्स. हिस्ट्री काय करते? डील्स विथ द पास्ट थिंग्स. त्या भूतकाळातल्या गोष्टी रायटर लिहित असतो, की टाईम असेल, पिरियड असेल, एव्हरीथिंग एक्झॅक्ट तो तंतोतंत असतो. त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा बदल आपणाला पाहायला मिळत नाही. दॅट इज कॉल्ड हिस्टॉरिकल नॉवेल. नेक्स्ट नॉवेल इपिस्टोलरी नॉवेल. आता इपिस्टोलरी नॉवेल म्हणजे काय पहा. इपिस्टोलरा आपण पुढं पाहिजे आपण त्याचा अर्थ काय, तो म्हणजे लेटर, पत्रांद्वारे लिहिलेलं. द वर्ड इपिस्टोलरी डिराइव्स फ्रॉम द लॅटिन वर्ड इपिस्टोला. इपिस्टोलरा which means letter. The word epistola derives from Latin word. तो कुठून आलेला आहे, घेतलेला आहे? derives from the Latin word epistola. Epistola means a letter. एका त्याला पत्र आपण म्हणतो, त्या पत्रासारखं ते नॉव्हेल असते, की पत्रांच्या त्याचा सुसंवाद असतो. The epistolary novel is that in which the writer presents the narrative through a series of correspondence or the other documents. आता ज्यावेळेस एखादा लेखक एखादी कादंबरी लिहित असतो, त्यामध्ये आपणाला लेटरसारखा फॉर्मॅट पाहायला मिळतो. जणू काही एकमेकांचं करस्पॉन्डन्स, देवाणघेवाण चालली आहे. कशाची? डॉक्युमेंट्स. Although letters are the most common basis of epistolary novels. आणि हा खूप अतिशय साधा सोपा फॉर्म आहे. डायरी एंट्रीज आर ऑल्सो पॉप्युलर फॉर्म ऑफ धिस टाईप. डायरीचा पण उल्लेख त्यामध्ये केला जातो. डायरी एंट्रीज आर ऑल्सो ए पॉप्युलर फॉर्म ऑफ धिस टाईप. आता इपिस्टोलरी नॉव्हेल मीन्स, व्हॉट इज द इपिस्टोलरी नॉव्हेल्स? इपिस्टोलरी नॉव्हेल मीन्स विच इज रिटन इन लेटर्स, लाईक अ लेटर. म्हणजे लेटरचे काय तुकडे त्यामध्ये आपल्याला दिसल्यासारखे असतात, डॉक्युमेंट्स असतात, करेस्पॉन्डन्स होतं, एकमेकांची देवाणघेवाण होते. दॅट इज कॉल्ड इपिस्टोलरी नॉवेल. पुढची जी नॉवेल आहे, नाव सी द नेक्स्ट टाईप ऑफ नॉवेल, गथिक नॉवेल. गथिक मीन्स इट इज अ व्हेरी वी कॉल इट दॅट व्हेरी त्याला आपण मराठीमध्ये रहस्यमय कादंबरी असं म्हणतो, की एकदम त्यामध्ये काहीतरी रहस्य दडलेलं आहे, काहीतरी वेगळंच काहीतरी आहे. आणि मग त्यामध्ये कुठल्या कुठल्या गोष्टींचा इन्क्लूड केला जातो पहा. द नॉवेल दॅट इन्क्लूड टेरर, मिस्ट्री, हॉरर, थ्रिलर, सुपरनॅचरल, डूम, डेथ और डीके और हॉन्टेड बिल्डिंग्स. ह्या नॉवेल्समध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळतं? टेरर, भयानकता, मिस्ट्री, काहीतरी रहस्य, हॉरर, भयानकता, थ्रिलर, सुपरनॅचरल, अँड डूम, डेथ और डीके, हॉन्टेड बिल्डिंग्स. की जसं की ज्यावेळेस लोकांना कशाबद्दल आकर्षण असतं, की एखादा मोठा वाडा असतो, एखादी खूप मोठी बिल्डिंग असते आणि ती कुठेतरी लांब असते, अलिप्त असते, लोनली असते, अलिप्त असते. आणि मग त्या ठिकाणी कोणीतरी काहीतरी सांगतं की तिथे भूत आहे, तिथं वेगळाच कसला तरी आवाज येतो, वेगळंच काहीतरी जाणवतं. अशा गोष्टींना लोकांचा खूप इंटरेस्ट असतो आणि त्या गोष्टी दाखवण्याचा प्रयत्न ह्या गथिक नॉवेल्समधनं केलेला लेखकांनी आपल्याला पाहायला मिळतो. दॅट इज द हॉन्टेड बिल्डिंग्स, पछाडलेले वाडे. तोही वाडा कसा आहे? पछाडलेला आहे, की तिथे कोण जाणं खूप घाबरतात. आर कॉल्ड द गथिक नॉवेल्स. हा फॉर्मसुद्धा खूप महत्त्वाचा आहे. त्या काळामध्ये गथिक नॉवेल्स हा खूप फेमस झाल्या आणि त्यामध्ये त्यांनी दाखवलं की बाबा उदरिंग हाईट्स असेल, नंतर आपण गेल्यास पाहिलं ॲनी रॅडक्लिफ्स, ज्यांनी त्याचबरोबर बऱ्याच कादंबरीकारांनी ह्यामध्ये गथिक नॉवेल, ॲन रॅडक्लिफ्स, नंतर फ्रँकेनस्टाईन्सचे सायन्स फिक्शन आहे, अशा कादंबऱ्या आपल्याला पाहायला मिळालेल्या आहेत. पुढचा जो प्रकार आहे ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल. आता आत्मचरित्रपर नॉवेल, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल. The autobiographical novel is the novel based on the life of the author.
आता ह्यामध्ये लेखकाचं आत्मचरित्र असतं. त्याने ते आत्मचरित्र त्याच्या आयुष्यामध्ये जे अनुभव आलेले आहेत ते त्याने त्यामध्ये डिपिक्ट केलेले असतात, चित्रित केलेले असतात. द रायटर राईट हिज ओन स्टोरी. लेखकाने स्वतःची स्टोरी, कथा लिहिलेली असते, पण ती कशी असते पहा. हावेवर द ऑथर चेंजेस द प्लेसेस. आता डायरेक्टली कधी कधी लिहितात, कधी कधी तो प्लेसेस चेंज करतो. द ऑथर चेंजेस द प्लेसेस अँड नेम्स ऑफ द कॅरेक्टर्स. समटाइम्स ही डज नॉट राईट हिज ओन नेम. स्वतःचं नाव लिहित नाही, कॅरेक्टर बदलतो, नाव बदलतो, ठिकाण बदलतो, आणि मग आपल्याला त्यामध्ये ॲटोबायोग्राफी पाहायला मिळते. कधी कधी हावेवर द ऑथर चेंज द प्लेसेस, नेम्स ऑफ द कॅरेक्टर्स आर इवन मे चेंज और अवॉइड द सर्टन डिटेल्स ऑफ हिज लाईफ. कधी कधी तो ज्या महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत तो झाकून ठेवतो, सांगत नाही. म्हणजे ही हॅज अ फ्रीडम टू राईट. त्याला तसा फ्रीडम आहे, स्वातंत्र्य आहे, काय लिहायचं काही नाही. आणि कधी कधी लेखक स्वतःबद्दल संपूर्ण लिहितात, सगळ्या चांगल्या वाईट गोष्टी पण लिहितात, काही जण फक्त चांगल्या गोष्टींवरती प्रकाश टाकतात. म्हणजे ही हॅज अ फ्रीडम टू राईट. त्याला फ्रीडम आहे स्वतःबद्दल लिहिण्याचं. आणि मग त्या ठिकाणी सर्टन डिटेल्स ऑफ लाईफ, अवॉइड द सर्टन डिटेल्स ऑफ लाईफ. आपणाला त्या ठिकाणी तो काहीतरी दडवल्याचं दिसतं, म्हणजे अवॉइड करतो, तो टाळतो. इट मे ऑर मे नॉट बी इन द फर्स्ट पर्सन नॅरेशन. कधी कधी आयचं, ज्यावेळेस आपण एखादी कादंबरी लिहितो त्यावेळेस आय म्हणजे मी फर्स्ट पर्सन्स नॅरेशन करत असतो. कधी कधी तो थर्ड पर्सनमध्ये तिसराचा म्हणजे उपयोग करून तो लिहित असतो. इट मे ऑर मे नॉट बी इन फर्स्ट पर्सन नॅरेशन. डू यू अंडरस्टँड ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल? इट इज व्हेरी इझी. दॅट इज द रायटर नॅरेट्स हिज ओन स्टोरी. दॅट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल. Now next type, allegorical novel. An allegory is a story that bears more than one level of meaning. Now friends, allegory means रूपकात्मक कादंबरी, ज्यामध्ये तो काय करतो तर ॲलेगरी इज अ स्टोरी, ही एक कथा असते आणि तो कथा ती मांडतो, परंतु डायरेक्टली न मांडता इनडायरेक्ट तो मांडण्याचा प्रयत्न करतो. ज्यावेळेस त्याला एखाद्या गोष्टीवरती लिहायचं आहे परंतु तो ती लिहित नाहीत, नावं पूर्णपणे घेत नाहीत, त्याला काय करतो तो वेगळी आर्टिफिशियल नेम देतो. आणि मग वाचक वाचताना त्यांना ती सिम्बॉलिक मिनिंग कळतं की बाबा ही सूचनात्मक आहे, हे नॉव्हेल अशा प्रकारे आहे आपल्याला कळतं. द सरफेस मिनिंग ऑफ सच नॉव्हेल इज डिफरंट फ्रॉम सिम्बॉलिक. मग आपल्याला कळतं की सरफेस लेवलचं मिनिंग काय आणि सिम्बॉलिक मिनिंग काय आहे. द मिनिंग इज डिफरंट. की ज्यावेळेस आपण अलेगॉरिकलचा नॉव्हेलचा उल्लेख करतो त्यावेळेस त्याला वेगळंच सांगायचं असतं आणि परंतु दिसताना वेगळंच दिसतं. बिकॉज द सरफेस मिनिंग ऑफ सच नॉव्हेल इज डिफरंट फ्रॉम सिम्बॉलिक मिनिंग ऑफ इट. त्याची सिम्बॉलिक काय सूचित करत आहे ते वेगळंच असतं, त्याला म्हणायचं आपण अलेगॉरिकल नॉव्हेल. ॲनिमल फॉर्म, जॉर्ज ऑरवेलनी ॲनिमल फॉर्म नॉव्हेल लिहिली फ्रेंच रिव्होल्युशनवरती, की त्यामध्ये त्याने सगळे ॲनिमल्स घेतलेले आहेत. मग त्यामध्ये त्याने ॲनिमलच्याद्वारे ॲनिमल्सचं नावं दिलेली आहेत आणि त्यानुसार स्टॅलिन वगैरे नाव न देता त्याला स्नोबॉल, ऑक्स असे त्या पात्रांना नावं दिली आणि त्यामार्फत ॲनिमल फॉर्म ही ॲलेगॉरिकल नॉव्हेल जॉर्ज ऑरवेलनी लिहिलेली आपल्याला पाहायला मिळते. The symbolic meaning of an allegory may be political, religious, historical or philosophical. मग ह्या नॉवेल्स कशा असतात, एकतर पॉलिटिकल असतात, राजकीय, धार्मिक, ऐतिहासिक आणि फिलॉसॉफिकल. म्हणजे अशा प्रकारच्या कथा लिहिण्याचा नॉव्हेल्स लिहिण्याचा ॲलेगॉरिकलमध्ये लेखक प्रयत्न करत असतो. नेक्स्ट टाईप, इटोपियन और डायस्टोपियन नॉव्हेल. इटोपिया इज अ प्लेस, आयडियल प्लेस, म्हणजे आदर्शवादी नॉव्हेल्स. त्यामध्ये सर्व आदर्शवाद आपल्याला पाहायला मिळतो, वाईट काहीच दाखवायचं नाही. इटोपिया इज अन इमॅजिनरी कम्युनिटी और सोसायटी possessing the ideal qualities. The such type of society possessed the ideal qualities. आदर्शवादाचे गुणधर्म त्या सोसायटीमध्ये, त्या समाजामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात की ज्या ठिकाणी काहीच नाही, सगळं चांगलं चांगलंच आपल्याला. ही एक कल्पना आहे युटोपियन सोसायटीची.
इट इज ए कॉमन लिटररी थीम एस्पेशली इन सायन्स फिक्शन ऑर स्पेक्युलेटिव्ह फिक्शन्स. आणि त्यामध्ये मग आपल्याला सायन्स फिक्शनचा उल्लेख पाहायला मिळतो आणि स्पेक्युलेटिव्ह मीन्स सैद्धांतिक जे फिक्शन्स आहेत त्यामध्ये आपल्याला ह्या दोन गोष्टी पाहायला मिळतात. नेक्स्ट टाईप सायकोलॉजिकल नॉव्हेल. इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. Psychological novel is a work of fiction that treats the internal life of protagonists. आता सायकॉलॉजीचा उगम ज्यावेळेस झाला नव्हता त्यावेळेस सुद्धा शेक्सपियरने त्याच्या नाटकातून आपणाला इंटरनल अँड एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ दी प्रोटॅगनिस्ट हे दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि ॲक्च्युली ज्यावेळेस विल्यम वुंटनी जी सायकॉलॉजी फर्स्ट त्यांनी विल्यम वुंटनी ज्यावेळेस पहिल्यांदाच मानसशास्त्राची प्रयोगशाळा काढली त्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट काय चाललेलं असतं माणसाच्या मनामध्ये, की सायकॉलॉजिकल नॉव्हेल इज अ वर्क ऑफ फिक्शन दॅट ट्रीट द इंटरनल लाईफ ऑफ प्रोटॅगनिस्ट. आतील मनामधले जे द्विधावस्था असते इवन द अदर कॅरेक्टर्स ॲज मच ॲज द एक्सटर्नल फॅक्टर्स. आता सायकॉलॉजीमध्ये काय आहे तर मनुष्याचे दॅट इज द बिहेवियर ऑफ दी पर्सन. आता व्हॉट इज द सायकॉलॉजी? सायकॉलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द पर्सन, की त्या व्यक्तीचं व्यक्तिमत्व कसं आहे त्याचा अभ्यास करणारं शास्त्र म्हणजे मानसशास्त्र. मानव आणि मानवेतर प्राण्यांचा अभ्यास करणारं शास्त्र, त्यामध्ये मानवाचा आणि त्याच्या वर्तनाचा अभ्यास केला जातो. पहिल्यांदा म्हणायचं मनाचा अभ्यास, परंतु मन काय दिसत नाही तर त्याचं बिहेवियर कसं आहे ते दाखवण्याचा म्हणजे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आणि आउटर कॉन्फ्लिक्ट. प्रत्येक क्षणाला तो कसा बिहेवियर करतो हे लेखकाने कादंबरीकाराने त्याच्या नॉवेल्समधून आपल्याला लिहिलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. सायकोलॉजिकल नॉवेल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर इन मॉडर्न इरा. आता आधुनिक जगात आधुनिक काळामध्ये सुद्धा आधुनिक इरामध्ये सुद्धा हा खूप महत्त्वाचा फॅक्टर आहे सायकोलॉजिकल नॉव्हेल. नेक्स्ट टाईप स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नॉव्हेल. हा सुद्धा सायकोलॉजीचाच प्रकार आहे. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नॉव्हेल. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस is a phrase coined by William James in his treatise Principle of Psychology 1890. त्यांनी जो प्रबंध लिहिला, एक ट्रिटाईज लिहिला, त्यामध्ये त्याने पहिल्यांदा विल्यम जेम्सनी ही टर्म शोधली आणि त्यांनी सांगितलं की स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. व्हॉट इज द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? इट मीन्स द फ्लो ऑफ थॉट्स. विचारांचा जो फ्लो आहे, म्हणजे थोडक्यात काय तर आवर माइंड जम्प्स फ्रॉम वन इव्हेंट टू अनादर इव्हेंट. आणि बहिणाबाईचं उदाहरण मन वडाय उभ्या पिकातलं ढोर किती हाकला फिरी येतं पिकावर. तशाच प्रकारे आपलं मन आहे की जे दिसत नाही पण आपण आता त्यामध्ये मन कोणाला दिसत नाही म्हणून त्या विचार म्हटलं जातं किंवा आपले थॉट्स कधी स्थिर नसतात, कधी इकडे कधी तिकडे काय तिकडे. त्यालाच म्हणलं जातं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, की हे सुद्धा लेखकांनी आपल्या लिखाणातून लिहिलेलं पाहायला मिळते की कधीच त्यामध्ये सुसंगत दिसत नाही. ह्याचा सुद्धा उगम विल्यम जेम्सनी 1890मध्ये प्रिन्सिपल्स ऑफ सायकोलॉजीमध्ये मांडलेला दिसतो आपल्याला. आणि मग ह्यांनी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ फ्रेज कॉइन्ड बाय विल्यम जेम्स इन इज ट्रिटाईज प्रिन्सिपल्स ऑफ सायकोलॉजी. तुम्हाला 1 मार्काला प्रश्न विचारला जाईल की ही कुणी टर्म कॉइन केली आणि कुणी लिहिली पहिल्यांदा. इट मीन्स द फ्लो ऑफ थॉट्स incidents in the plot are in sequence of their occurrences. की कशा प्रकारे घडत जातात, ऑकरन्स होत जातात. द नॉव्हेलिस्ट narrates them as they enter the mind of the characters. जणू काय त्या कॅरेक्टरच्या मनामध्येच रायटर गेलेला आहे. द नॉव्हेलिस्ट नॅरेट देम ॲज दे एंटर इन द माइंड ऑफ कॅरेक्टर्स. म्हणजे एकमेकाची जागा ते घेताना आपल्याला पाहायला मिळतात. इट मीन्स स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक मीन्स आवर माइंड जम्प फ्रॉम वन इव्हेंट टू अनादर इव्हेंट. त्यामध्ये सुसंगत असापणा नसतो. नेक्स्ट टाईप ऑफ द नॉव्हेल बिल्डंग्सरोमन नॉव्हेल. द जर्मन वर्ड बिल्डंग्सरोमन इंडिकेट्स ग्रोथ, वाढ. आता बिल्डंग्सरोमन नॉव्हेलमध्ये आपणाला ग्रोथ हा शब्द महत्त्वाचा आहे. त्याचा अर्थ काय तर ग्रोथ. हा जर्मन शब्द आहे बिल्डंग्सरोमन. त्याचा अर्थ काय तर ग्रोथ.
The fictional biography or autobiography is concerned with the growth of the protagonist mind, spirit, and characters from their childhood to adulthood. म्हणजे त्याची ग्रोथ होत जाते प्रोटॅगॉनिस्टची, हिरोची. मग लहानपण असेल आणि अडल्टहूड, तरुणपण असेल, आणि नंतर ओल्ड एज, म्हातारपण असेल. जशा प्रकारे ग्रोथ होत जाते तशा प्रकारे त्याच्यामध्ये बदल होत झालेला आपल्याला पाहायला मिळते. म्हणजे लहानपण, तरुणपण आणि म्हातारपण अशी ग्रोथ जी होत जाते दॅट कॉल बिल्डन्स रोमन नॉव्हेल्स. म्हणजे ज्याप्रमाणे एकापासून दुसरी घटना, दुसरीपासून तिसरी घटना, म्हणजे कॅरेक्टरचं काय होतं, वय वाढत जातं. इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century, a cult of, now see the types of novels. uh, 11 types of the novels. We have discussed about 11 types of the novels. How many types of novel we discuss here? 11 types of realistic, picaresque, historical, epistolary, gothic, autobiographical, allegorical, utopian, psychological, stream of consciousness, and Bildungsroman. These are the types of the novels we already discussed now. Now, after in the 20th century, in the first half of the 20th century, a cult of pulp magazine became popular, in which fantastic fiction for the general entertainment of the masses was printed on the cheap pulp paper. आता 20व्या शतकाच्या सुरुवातीला आपणाला पल्प मॅगझिन्सकडे लोक आकर्षित झालेले पाहायला मिळतात. का आकर्षित झाले? स्वस्तात मिळायचे आणि त्यांचं एंटरटेनमेंट मोठ्या प्रमाणात होऊ लागलं. की एखादी कथा यायची त्या मॅगझिनमध्ये, त्या पल्प मॅगझिनमध्ये अतिशय स्वस्तात मिळायचे आणि लोक त्याकडे आकर्षित होऊ लागले, लोक ते वाचायला लागले. द पल्प फिक्शन एरा, आणि त्यालाच आपण म्हणतो की तो पिरियड पल्प फिक्शन एराचा, प्रोव्हाइडेड बिल्डिंग ग्राउंड द डिटेक्टिव्ह नॉव्हेल्स, आणि त्यातून डिटेक्टिव्ह नॉव्हेलचा उगम झाला. अँड सायन्स फिक्शन्स, दुसऱ्या बाजूला सायन्स फिक्शनचा पण उगम आपल्याला त्यामध्ये झालेला दिसतो. की लोक त्याकडे काय झाले, आकर्षित झाले. लोकांना डिटेक्टिव्ह स्टोरीज आवडायला लागल्या, सायन्स स्टोरीज आवडायला लागल्या, डिटेक्टिव्ह अँड सायन्स फिक्शन्स. सायन्स फिक्शन इज अ genre of speculative fictions dealing with the imaginative concepts such as futuristic setting, futuristic science and technology, space travel, time travel, parallel universe and extraterrestrial life. आता सायन्स फिक्शन हा एक नवीन जानरा, एक प्रकार उदयाला आला. त्यामध्ये आपल्याला स्पेक्युलेटिव्ह मीन्स काय, सैद्धांतिक तत्व, विचार आपल्याला त्यामध्ये पाहायला मिळतात. मग त्यामध्ये काय इमॅजिनेटिव्ह कन्सेप्ट्स आहेत, काय काल्पनिक कथा आपल्याला त्यामध्ये पाहायला मिळतात. मग फ्युचरिस्टिक सेटिंग्स पाहायला मिळतात, फ्युचरिस्टिक सायन्स, टेक्नॉलॉजी, स्पेस ट्रॅव्हल्स, मग स्पेसमधला जो भाग आहे, टाईम ट्रॅव्हल आहे, युनिवर्स आहे, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाईफ, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल म्हणजे अलौकिक किंवा असामान्य असं जीवन त्यामध्ये पाहायला मिळतं आपल्याला ह्या सायन्स फिक्शनमध्ये. की सायन्स फिक्शन काय दाखवत आहे की सेटिंग कसं आहे, भविष्यात काय असणार आहे, काय नाही, 100 वर्षांनी पृथ्वीचं काय होणार, 200 वर्षांनी पृथ्वीचं काय होणार, हे सगळं सायन्सचं काय त्यामध्ये दाखवायला त्यांनी सुरुवात केली. की जसं दर 100 वर्षांनी काय होणार आहे, पुढच्या 50 वर्षात काय होणार आहे, हे सायन्स फिक्शननी त्यामध्ये दाखवायला सुरुवात केली. सायन्स फिक्शन ऑफन एक्सप्लोर्स द पोटेन्शियल कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ सायंटिफिक अँड अदर इनोव्हेशन्स. त्यांनी एक्सप्लोअर केलं, शोधून काढलं, नवीन नवीन शोध सायन्स फिक्शनने. आता ह्या ठिकाणी दॅट इज द सायन्स अँड फिक्शन. फिक्शन म्हणजे काय, कल्पना. सायन्समध्ये सुद्धा कल्पना असू शकते, पुढचं सांगू शकतात. आता सायन्समध्ये आपण एखादा प्रयोग केल्याशिवाय सिद्ध करू शकत नाही, परंतु लेखकांनी सायन्स फिक्शनचा सुद्धा उगम केलेला आपल्याला पाहायला मिळतं की हे सुद्धा शक्य आहे. आणि तेच दाखवण्याचा प्रयत्न त्यांनी केलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. की फ्रँकेस्टाईन बाय मेरी शेली, ज्या मेरी शेलीने पहिल्यांदा फ्रँकेस्टाईन ही नॉव्हेल लिहिली, इज कन्सिडर द फर्स्ट नॉव्हेल बेस्ड ऑन द सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी. की जी फर्स्ट नॉव्हेल त्यांनी सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीवरती लिहिलेली आपल्याला पाहायला मिळते. द जानरा फ्लरिश्ड, आणि त्याच वेळेस त्याला भर आला. द जानरा फ्लरिश इन द सेकंड हाफ ऑफ द 19th century.
आणि मग सायन्स फिक्शनकडे लोकांचं आकर्षण वाढलं की लोक त्याकडे जास्त आकर्षित झाले. मग रोबोची निर्मिती असेल, वॉट एव्हर, लोकांना जे आवडेल ते लोक त्याकडे आकर्षित झाले. आणि मग त्याच पुढे डिटेक्टिव्ह फिक्शन्स. त्याचबरोबर डिटेक्टिव्ह फिक्शन हा सुद्धा काय झाला, इज अ सब जार्ना ऑफ क्राईम फिक्शन, मिस्ट्री फिक्शन इन विच अँड इन्व्हेस्टिगेटर ऑर डिटेक्टिव्ह आयदर प्रोफेशनल. म्हणजे उलगडा करणे. डिटेक्टिव्ह म्हणजे काय, तर एखादी गोष्ट शोधून काढणे, डिटेक्ट करणे. काय तर त्यामध्ये मग क्राईम असेल, एखादं रहस्य असेल, हे शोधून काढण्यासाठी मग लोकांना अशा गोष्टी आवडायला लागल्या की डिटेक्टिव्हमध्ये काय आहे. डिटेक्टिव्ह फिक्शन इज अ सब जार्न ऑफ क्राईम फिक्शन अँड मिस्ट्री फिक्शन इन विच द इन्व्हेस्टिगेटर, शोधणारा जो आहे, और डिटेक्टिव्ह आयदर प्रोफेशनल, मग तो प्रोफेशनल काम करत असेल एखादी रहस्य उलगडून काढण्यासाठी, किंवा तो ॲम्युचर म्हणजे काय, हौशी, त्याला एखादा रहस्य उलगडून काढण्यात त्याला हौस आहे, त्याला आवड आहे, हे सुद्धा लेखकांनी दाखवण्याचा प्रयत्न केला. इन्व्हेस्टिगेट्स ए क्राईम ऑफ अन ए मर्डर, एखादा मर्डर झालेले आहे, एखादा खून झालेला आहे, आणि तो शोधून काढण्यासाठी मग काय डिटेक्टिव्स अनेक प्रकारच्या क्लुप्त्या, अनेक प्रकारचे उपाय त्यामध्ये दाखवताना, म्हणजे त्यांनी कशा प्रकारे ते शोधून काढलं, रहस्य शोधून काढलं, हे दाखवण्याचा प्रयत्न त्या काळामध्ये झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. डिअर फ्रेंड्स, दीज आर दी टाईप्स ऑफ दी नॉवेल्स अँड यू शुड नो हाऊ द नॉवेल प्रोग्रेस्ड. आणि नॉवेल कशी प्रोग्रेस झाली अँड फ्लरिश्ड, आणि तिचा भर कसा झाला हे आपण पाहिलेलं आहे. सो डिअर फ्रेंड्स, ऑन युअर एक्झाम व्हॉट टाईप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, you should know that. True or false, match the columns, complete the following statements, write a notes. Like this type of questions, objective type of questions will be asked in your exam. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला आता नॉवेल्स, हिस्ट्री ऑफ नॉवेल समजलेले आहे की असं मी गृहीत धरतो की तुम्ही, परंतु तुम्ही सुद्धा स्वतः अभ्यास करणं खूप गरजेचं आहे. पेज नंबर 173, 74, 75 आणि 76, पेज नंबर 76 वरती हिस्ट्री ऑफ नॉवेल आपण पाहिलेली आहे. तर तुम्ही त्याचा अभ्यास करा, त्याच्या नोट्स काढा. नोट्स काढा म्हणजे काय, तर ऑब्जेक्टिव्ह टाईप ऑफ क्वेश्चन्स. आय विल गिव्ह सम क्वेश्चन्स ऑल्सो टू यू. मी सुद्धा तुम्हाला काही प्रश्न देईल, परंतु तुम्ही सुद्धा वाचणं खूप गरजेचं आहे. आणि त्याच वेळेस तुमचे ऑब्जेक्टिव्ह टाईप्स ऑफ क्वेश्चन्स, म्हणजे तुम्हाला ह्या ठिकाणी आउट ऑफ मार्क मिळण्याची, मार्क 100% मिळतील. ओके, थँक्यू डिअर फ्रेंड्स, यू लिसन माय लेक्चर व्हेरी calm and quietly. Okay, thank you very much once again.